difficult task. So, mm, the person in 21st century who is able to manage the team to lead the team, that become the team leaders, that become the manager. So in this chapter you will get some message, you will get the idea of managing the team, what is team, and how to manage, how to work with the team. Interpersonal communication भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई. I think interpersonal communication means communication, written or oral communication between two or more persons, that is called interpersonal communication. And non-verbal communication means the communication which we in which we share ideas without using any word, without using oral sound. If we communicate, then that is called non-verbal communication that we have already done basically. What happens basically, that objectives of this, I have already talked in the previous class, means after learning this, you will be able to hold those things that we already teach in previous class. Then communicating effectively in team, how to communicate in a team, that is the another thing that we did in our previous class. So uh, I saw this, I demonstrated this picture in the previous class, and this picture shows how to handle the team that we did in previous class also. mm, yeah, someone is just waiting there. These things we already talked in the previous class. I think it's not necessary to describe. But today we'll do this. Quick, I just say you screen reading. Okay, are you listening? Hello. Okay. सुन्नुभएको छ नि हैन? Okay. Okay, okay, okay. बीचमा कोही आएर डिस्टर्ब भयो कि एकछिन. Communicating effectively in team means how to communicate in team, that we did in our previous class. Means what is team especially, I have already described. A team is a collaborative, it is one of the group in which the people are guided with the same motive, same objective, same goal. That is team that we discussed in the previous class. Then in team always collaboration works, means these three persons in the picture, they are collaborating, means they are discussing, they are sharing their ideas to solve the case. They have a problem to lead that ball to the top, and they share their ideas, means in the team ideas are shared, means some are from financial group, some are from marketing group, and some are from another group, and the different ideas are shared together in a team, and then team works properly. That is the thing. And then in team, communicating effectively in team, that is the main focus. We are going to start our lesson from here. Communicating effectively in team, how to communicate in team, that is the main focus. Means here you can see this picture, means in a team communication always occurs in a collaborative way. The word you have to keep in mind, collaboration. Means collaboration means sharing different ideas, and in a team there is a team member, and team member should be very active person. Team member should share the ideas properly, very clearly,
very simply that other can understand, so that team in a team leader should be the team leader, maybe the manager or another person. This the team leader should be very clear in any point. I mean, there should not be any biasness. Biasness means to support one person and to do not support another person. The person who does not get support from the manager, that is biasness. So there should not be any kind of biasness in the team. Means all the members of the team should get equal chances, equal opportunity. They should get equal chance, equal opportunity to do the activities with themselves. So this is one of the thing for the team leader. Means in a team, the team leader should be very conscious regarding that. So this is one of the great feature of the team leader. And in a team always collaboration works, and because of this collaboration, team goes ahead and gets success in all these things. So that is the main role of the team leader. Okay, in a team, team leader plays the vital role, and other members, they have to support the team leader. If they do not support, if the team leader makes bias, this other member also do not share their ideas. So that for the effective communication, team leaders role is very much important, and other members, they have to support the team leader to make the project successful. So advantage and disadvantage of teams are there. While talking about the advantages, it increased information and knowledge. Of course, there are many person in the team. In a team, many members, many employees are involved, so that the many people, all these members, they have lots of ideas, and because of that, information and knowledge, it is increased in a team while working in a team. Then increased diversity of views means, suppose if you have engaged in your office, if you engage in one project, some friends may be from financial sector, some may be from marketing sector, some may be from another sector, so that accounting sector, so that different ideas, अकाउन्ट जानेको मान्छेले अकाउन्टको आइडिया ल्याउँछ, इकोनोमिककोले इकोनोमिक्सतिरको ल्याउँछ, कम्युनिकेसनकोले कम्युनिकेसनतिरको ल्याउँछ। के हुन्छ त, डाइभर्स भ्युजहरू, डिफ्रेन्ट भ्युज are combined together to solve the problem, so that it is one of the advantages. And increase acceptance of a solution means, why team is necessary to solve the problem. If there is project is project runs with the team, and in a project there may be different problems, and team is necessary to solve that problem instantly. So increase acceptance of solution means problems are easily solved there. Then higher performance level means higher performance or lower performance, दुईटा लेभल हुन्छ performance को, and mid performance पनि हुन्छ. And in a team higher performance level works means all are active. एउटा टिम, एउटा मान्छे छ भने त्यहाँ लोअर पर्फर्मेन्स लेभल हुन सक्छ, तर टिम भएपछि के हुन्छ, दे मे have different ideas to solve, so that higher performance level त्यहाँ भेटाउन सकिन्छ. And disadvantage को कुरा गर्दाखेरि ग्रुप थिङ्क भन्छ. के हुन्छ भन्दा, एकजनाले मात्रै सोचेको छ भने डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ. बट when in a group, in a team, different ideas occur, then how to come to the conclusion, how to conclude the things, that becomes the problem. अब एउटाको आइडियालाई सपोर्ट गर्ने भने अर्को रिसाउन सक्छ, अर्कोको लोकलाई चाहिँ डिसिजनमा ल्याउने भने अर्को रिसाउन सक्छ. Because of that, group think becomes one of the problem in a team, and a team leader should manage that group, that problem. And then hidden agenda. Another thing is that some agendas in the office, in the organizations, are hidden. Means that should be known to the investor only, management committee only, not to the employees. And those agendas which are secret agenda, those agendas becomes open in the team. That is not good sometimes for the office. So those hidden agendas, लुकाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यो लुकेका कुराहरू थाहा नपाउँदाखेरि लुकाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ. When team does not know to solve the case,
to solve the problem at that time, disadvantage that team cannot function properly. Cost, while talking about the cost, team मा काम गर्दा जहिले पनि महँगो पर्न जान्छ because टिम one person र एउटा टिमको कुरा गर्दा टिममा चाहिँ के गर्नुपर्छ त कम्पनीले हाई कस्ट बियर गर्नुपर्छ, स्यालेरीहरूको कुरा आउँछ, विभिन्न कुराहरू फ्यासिलिटिजको कुरा आउँछ, so that this is one of the disadvantage of the team. Now come to characteristics of effective team को कुरा गर्दाखेरि means टिम एउटा प्रोजेक्ट छ तर त्यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त इन द पिक्चर यु विल सी ब्लू ग्रीन रेड एन्ड येल्लो चाहिँ के छन् त्यहाँनिर नलेको सिग्नल्सहरू छन्. दो सिग्नल्स भन्न खोजेको के हो त प्रोजेक्ट टु ब्रेन भयो एन्ड दो सिग्नल्स फरक फरक भनेको फर द वान प्रोजेक्ट देयर आर डिफ्रेन्ट आइडियाज. सो वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्सको भन्ने कुरा गर्दाखेरि टिम इभल्भ्स विथ टेकिङ स्पेसिफिक गोल्स and fulfillment of the task. There are few reasons why team evolve. There are some reasons why team is here भन्ने कुरा गर्दा orientation, socialization of members means in a team के हुन्छ socialization and orientation of the members means some people some employees they may have very shy nature, they do not speak too much, they speak very in a low voice, very limited things only, and then they do not want to perform their knowledge in front of their boss. At that time what the team helps them uh, to uh, team orients them and helps them to socialize. Okay, टिमले जहिले पनि के गरेको हुन्छ सोसियलाइज गर्न तिनीहरूलाई सहयोग गरेको हुन्छ टिम मेम्बर्सहरूलाई means इम्प्लोइजहरूलाई. कोही चाहिँ कस्तो बानीको हुन्छ, कोही कस्तो चाहिँ लजाउने हुन्छ, तिनीहरूको लागि के हुन्छ टिममा काम गर्न आउनु भनेको द्याट इज वान अफ द अपर्च्युनिटी. सो इट ओरिएन्टेसन भनेको नलेज दिने, उनीहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने एन्ड सोसियलाइज गर्ने है. एउटा चाहिँ एक्लै काम गर्ने मान्छेलाई समाजमा काम एउटा चाहिँ ग्रुपमा काम गर्न योग्य बनाउँछ टिमले. एन्ड देन conflict discussion among the team members and their opposite views means के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट पनि दुई खालको हुन्छ, पोजिटिभ कन्फ्लिक्ट एन्ड नेगेटिभ कन्फ्लिक्ट. यहाँ कन्फ्लिक्ट भन्ने एउटा क्यारेक्टरिस्टिक आएको छ. मिन्स कन्फ्लिक्ट किन त भन्दा टिममा काम गर्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, पोजिटिभ कन्फ्लिक्ट एज वेल एज नेगेटिभ कन्फ्लिक्ट. पोजिटिभ कन्फ्लिक्टले जहिले पनि मान्छेलाई कन्क्लुजनमा लैजान्छ, प्रब्लम सल्भ गर्न सहयोग गर्छ. And negative conflict जहिले पनि के ल्याउँछ त that separates the person. So discussion among the team members and their opposite views, sometimes opposite views leads to destruction. That is one of the conflict भन्ने अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ यसको. एन्ड ब्रेन स्ट्रमिङ भनेको त थाहा भइहाल्यो. तपाईँ अब के छ एउटा सेक्टरको हुनुहुन्छ, यु बिलोङ टु फाइनेन्सियल सेक्टर, another friends belong to accounting sector, another friend belong to another marketing sectors, and you brainstorm to solve the problem. त्यो प्रोजेक्ट छ, तपाईँलाई के एउटा ह्यान्डल गरिएको छ, टिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ. एट द्याट टाइम यु युज योर ब्रेन, so you exercise your brain to solve that. So brainstorming is there in. And emergence, reading conscious after the discussion means के हुन्छ emergence, reaching consciousness after the discussion भनेको डिस्कसन हुन्छ and you become conscious. तपाईकै कन्फ्युजनमा भएको भए अर्को साथीले तपाईँलाई एउटा के गरिदिन सक्छ त that makes you conscious that this belong to this group and means this the problem is solved in this way. So emergence of ideas, emergence भनेको नयाँ कुरा आउनु, केही नयाँ कुराहरू आउँछन् त्यो टिमबाट. एन्ड रिइन्फोर्समेन्ट, समरीज अफ एग्रिड अपन सोल्युसन means reinforcement means if you are passive person you can be reinforced. तपाईलाई इन्करेज गरिन्छ, तपाईमा भएका मिस्टेकहरू पनि आफूले आफूलाई पत्ता लगाएर you can reinforce yourself. Now okay, you दुईटा picture, there are two pictures. One picture is positive conflict, it shows the positive conflict, and another picture shows the negative conflict. Okay, यो माथिको पहिलो जुन पिक्चर छ, this picture is the picture of positive conflict. भनेको दुईटा अपोजिट पार्टीको छ, रेड एन्ड व्हाइट पार्टीज. Red people and white people, they belong to opposite, they have different ideas, but के छ त that leads to a success. दोस्रो जुन छ यसले कन्फ्लिक्ट लैजान्छ. Resolving conflict को कुरा गर्दा, conflict in a team appears due to different attitudes.
अब कन्फ्लिक्ट आउने कुरा भनेको एउटा एटिट्युड प्रब्लम हुन्छ। एटिट्युड प्रब्लम भनेको मेरो कुरा हुनै पर्ने अथवा चाहिँ मेरो कुरा सही हुनुपर्ने, उसले भनेको गलत हुनै पर्ने, त्यस्तो खालको कन्सेप्ट अर पर्सनालिटिज है। कसैको पर्सनालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि जित्नै पर्ने खालको त्यस्तो ह्याबिट्स, थिङ्किङ, बायसनेस। बायसनेस भनेको के हो त भन्दा एउटालाई अलिकति फोकस गर्ने, अर्कोलाई तल तल पार्ने, द्याट इज डिसएग्रिमेन्ट ओभर गोल। and then competition. All these things are the main causes of conflict, and can be conflict can be positive as well as negative. Positive conflict भनेको that is constructive conflict, and negative conflict भनेको that is destructive conflict. Okay, then for win-win strategy to work, every member should follow the following. भनेको अब चाहिँ पोजिटिभ कन्फ्लिक्ट, विन विन सिचुएसन भनेको पोजिटिभ कन्फ्लिक्टको कुरा यहाँ गर्न खोजेको छ, विच इज कन्स्ट्रक्टिभ है। बोथ पार्टिज सुड बी एक्टिभ। त्यो पोजिटिभ कन्फ्लिक्टमा के हुनुपर्छ भन्दा बोथ पार्टिज सुड बी एक्टिभ टु फाइन्ड सोल्युसन। भने बोथ पार्टिज भनेको जस्तै मानव एकछिनलाई आई बिलोङ टु वान पार्टी एन्ड तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ तपाईँ यु बिलोङ टु एनदर पार्टी, एन्ड हाम्रो के हुनुपर्छ, एउटा दुईटा फरक भ्यूहरू आयो, तपाईँको एउटा कुरा आयो, मेरो एउटा कुरा आयो, हामी दुईटा विन विन सिचुएसनमा पुग्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै एउटा सोल्युसन, एउटा केस दिएको थिएँ नि, त्यहाँनिर दुईटा बार्गेनिङ गर्छ, एउटा कस्टमर, एउटा चाहिँ तपाईँको बिजनेसम्यान। अनि कस्टमर र बिजनेसम्यान बार्गेनिङ गरेर एउटा निश्चित विन विन सिचुएसनमा सोल्युसन पोइन्टमा आएका हुन्छन् उनीहरू सामान बेच्नको लागि। सो बोथ पार्टिज सुड बी एक्टिभ टु फाइन्ड अ सोल्युसन। यसमा के हुन्छ, ल ठिकै छ मैले पनि केही कम्प्रोमाइज गर्छु एन्ड यु अल्सो सुड कन्ट्रिब्युट समथिङ भन्ने कुरा आउँछ। एन्ड बोथ पार्टिज सुड ह्याभ कोअपरेसनको कुरा आयो, एन्ड बोथ पार्टिज सुड बिलिभ अन इच अदर, एन्ड नथिङ सुड बी इम्पोज्ड फोर्सफुल्ली। केही कुरा जबरजस्ती त्यहाँ लान्न पाइँदैन। भनेको पोजिटिभ कन्फ्लिक्ट भनेको कन्स्ट्रक्टिभ कन्फ्लिक्टले ल्याउने कुराहरू हुन् यिनीहरू, अनि नेगेटिभ कन्फ्लिक्टले जहिले पनि डिस्ट्रक्सनतिर लैजान्छ। सो now come to this picture, means कस्तो हुनुपर्छ त कम्युनिकेसन, टिम कम्युनिकेसन कस्तो हुनुपर्छ इफेक्टिभ टिममा भन्ने कुरा यसले देखाउन खोजेको छ। टु रिजल्भ द कन्फ्लिक्ट द फलोइङ गाइडलाइन्स आर भेरी हेल्पफुल। अब तपाईँलाई काम गर्दा, टिममा काम गर्दाखेरि साथीहरू बिच के हुन्छ, एउटाले कुरा लाउँछ, अर्कोले कुरा लाउँछ, देयर मे बी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड यु मे हेभ कन्फ्लिक्ट। केस नै त्यो प्रब्लम, त्यो प्रोजेक्ट नै छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था तपाईँलाई आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। सो एट द्याट सिचुएसन, so what type of behavior are necessary, what type of behavior you have to show there in the group भन्ने कुरा गर्दा एउटा प्रोएक्टिभ बिहेभियर भन्छ कि। प्रोएक्टिभ बिहेभियर भनेको डिल विथ माइनर कन्फ्लिक्ट बिफोर इट बिकम्स मेजर। कुनै पनि कुरालाई पहिला हामीले, सानो कुरा हुन्छ, झिनो मसिनो कुरा हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ इफ वी डु नट फोकस अन द्याट बिकम्स मेजर है। अफिसमा सानो मिस्टेक, यो त सानो सामान्य भनिन्छ, त्यही मिस्टेक बढ्दै गएर पछि चाहिँ ह्युज एउटा ठुलो बनेर फेलियर बन्न सक्छ तपाईँको। त्यसैले प्रोएक्टिभ बिहेभियरहरू देखाउनु पर्यो। यस हजुर भन्नुहोस् सर। हजुर हजुर एक्सेप्ट गरिदिनु रे, एक्सेप्ट गरिदिनु कि रिक्वेस्ट। ए पढ्नु है, यो आउने जाने एक्सेप्ट गर्नलाई फेरि फर्किनु पर्छ कि, त्यस कारणले हो। पख्नुहोस् ल, एडमिट अल गरिदिने ल। ओके, okay, proactive behavior भनेको you have to focus on the minor things before it becomes major. कुनै पनि चिज मेजर हुनुभन्दा पहिला माइनर चिजलाई अलिकति तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। एन्ड कम्युनिकेसन है, कम्युनिकेसन गेट दोज डाइरेक्टली इन्भल्भ इन अ कन्फ्लिक्ट टु पार्टिसिपेट इन रिजल्भिङ इट। मिन्स यु हेभ टु कम्युनिकेट। मान्छे नबोलेर पनि कहिलेकाहीँ के भएको हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुन्छ, कन्फ्लिक्ट भएको हुन्छ अफिसमा, प्रोजेक्टको काम गर्दा टिममा। सो द्याट यु सुड हेभ written, oral, all types of gestural, all types of communication. You have to get those directly involved in conflict,
पार्टिसिपेट इन रिजल्भिङ इट भनेको तपाईँ कहिलेकाहीँ त्यो मान्छेसँग चाहिँ के हुन्छ अर्कोले केही कुरा सुनाइदिन्छ भेट्दै नभेटी विश्वास गरेर त्यससँग विरोध गर्नुभएको हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ सो द्याट यु हेभ टु मिट एन्ड कम्युनिकेट लाइक दिस टु पर्सन एकले अर्को चाहिँ कुर्सीमा बसेर चाहिँ कम्युनिकेट गरे जस्तो फेस टु फेस हुनुपर्छ जहिले पनि एन्ड ओपननेस सुड बी देयर means in a team if you hide anything if you hide your thinking your ideas that becomes that leads to conflict so openness get feeling out in a open before dealing with the main issue be open भन्ने कुरा हो research seek factual reasons for a problem before seeking solution means टिममा जहिले पनि के हुनुपर्छ solution before solution you have to keep yourself busy to search to research the causes of anything any problem then flexibility don't let anyone lock into a position before considering other solution means फ्लेक्जिबल हुनु पर्यो कोही मान्छेलाई डोन्ट लेट एनीवन लक इन्टु अ पोजिसन बिफोर कन्सिडरिङ अदर सल्युसन्स है कुनै कुरा प्रोजेक्ट सुरु गरेपछि टिममा वेन यु बिगिन द टिम वर्क द्याट टाइम बिफोर विदाउट रिचिङ इन द सोल्युसन डु नट लेट देम फ्री है कसैलाई फ्लेक्जिबल भने ए ल ठिक छ मेरो साथी हो क्यारे आजलाई जाउँ त भोलि छिटै आउँ भनेर त्यस्तो काम कहिले गर्नु हुँदैन द्याट मेक्स कन्फ्लिक्ट बिकज भोलि अर्कोले माग्छ तपाईँलाई समयमा अगाडि जानको लागि पर्सि अर्कोले मेरो आज काम छ म भोलि अलिक ढिलो आउँछु भन्ला हैन त्यसो गर्दा इफ यु बिकम फ्लेक्जिबल टु मच फ्लेक्सिबिलिटी बिकम्स डेन्जरस सो द्याट फ्लेक्जिबल हुने तर चाहिँ काम सोल्युसन भन्दा अगाडि हुनेहरूलाई फ्लेक्जिबल त्यति नगराउने भन्ने जे काम द प्रोजेक्ट इफ यु फिनिश देन यु क्यान बिकम फ्लेक्जिबल अदरवाइज डु नट बी फ्लेक्जिबल भन्ने खालको कुरा अनि फेयर प्ले insist of fair outcomes and don't let anyone avoid a fair solution by including behind the rules भनेर भनेको छ मिन्स यसले भन्न खोजेको फेयर सबै त्यो रुल भन्दा बाहिर नजानुस् तर रुल भित्र बसेर फेयर काम गर्नुस् भन्ने खालको टिमलाई ह्यान्डल गर्नको लागि कसैलाई राम्रो गर्ने कसैलाई चाहिँ इफ यु बाइस देन द्याट डज नट बिकम्स फेयर एन्ड एलायन्सको कुरा गर्दा गेट अपोनेन्ट्स टु फाइट टुगेदर अगेन्स्ट एन आउटसाइड फोर्स इन्स्टेड अफ अगेन्स्ट इच अदर भनेको छ भन्न खोजेको तपाईँ चाहिँ बाहिरी फोर्स जुन छ बाहिरी फोर्ससँग लड्नको लागि भित्रको टिम चाहिँ एलायन्स हुनु टिम एलायन्स भनेको टिम मिलेर जस्ता पनि चाहिँ बाहिरी चाहिँ प्रब्लम हुन्छन् आउटसाइड फोर्स छ नि आउटसाइड फोर्स जहिले पनि प्रोजेक्टमा प्रब्लमको रूपमा आएको हुन्छ एन्ड यु सुड ह्याभ एलायन्स एउटा हातेमालो सबै टिम मेम्बर्सहरू हातेमालो गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा दिस स्लाइड ट्राई टु सो सो दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इफेक्टिभ टिम टिममा काम गर्दाखेरि यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो ओभरकमिङ रेसिस्टेन्स कहिलेकाहीँ रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यस्ता रेसिस्टेन्सहरूलाई कसरी जित्ने त कसरी सल्भ गर्ने त टिम लिडर एज अ टिम लिडर अर इफ यु आर नट द टिम लिडर also sometimes you should have to deal with those person who do not support your idea or with those person who have just opposite idea than your idea so that at that time how to overcome with the resistance that is the thing that how to overcome the resistance भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ खोइ आएको छ फेरि एडमिट गरौँ त देन अब त्यस्तो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हाउ टु ओभरकम द्याट इज द मेजर थिङ है सेयर भयो कि न यो स्लाइड हेलो सेयर भएको छ अहिले अहिले भयो होला हजुर अहिले भयो ओके त्यहाँ बिचमा आउनुभयो कि डिस्टर्ब भयो and means in the team work sometimes there may be conflict and how to resolve conflict भन्ने कुरा हामी गर्दैछौँ means there are some things that you have to follow to resolve those के को रोल रूपमा आफूले चाहिँ कस्तो भूमिका चाहिँ ओभरकमिङ रेसिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि टु ओभरकम रेसिस्टेन्स एप्लाई द फलोइङ मेजर्स भनेर यहाँनिर के there are some measures that you have to follow express understanding help other person relax and talk about ease or anxiety means from early morning to the evening when you work in the office there may be stress
एक एउटै कम्प्युटरमा काम गरेको छ उसले फोन गरेको छ उसले यो टाइममा भएन भनेको छ मिन्स यु मे हेभ स्ट्रेस टाउको दुखाइ हुन्छ तपाईँको द्याट टाइम यु मे हेभ यु मे बी मिसअन्डरस्ट्यान्ड अदर्स आइडिया त्यो टिममा काम गर्दा अरूको आइडियालाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुनसक्छ एन्ड यु मे हेभ रेसिस्टेन्स त्यसलाई विरोध गर्नुहुन्छ मेरो कुरा नमान्ने उसको मात्रै मान्ने म दिउँसभरि काम गरेको छु भन्ने त्यस्तो आइडिया आउनसक्छ तपाईँको दिमागमा द्याट टाइम त्यसबाट बाहिर आउनको लागि एउटा टिम लिडर अथवा टिम मेम्बर्स सुड एक्सप्रेस अन्डरस्ट्यान्डिङ मिन्स बुझ्नु पर्यो ऊ अहिले स्ट्रेसमा छ उसलाई चाहिँ रिल्याक्सको जरुरत छ आफ्टर रिल्याक्स आल काउन्सिल भन्ने खालको हुनु पर्यो हेल्प अदर पर्सन्स रिल्याक्स एन्ड टक अबाउट हिज ओर हर एन्जाइटी उसको पीडा के हो केही दुःखमा टेन्सनमा छ कि त्यसको बारेमा सल्भ कुरा गरेर अनि बल्ल आफ्नो प्रोजेक्टमा आउनुपर्छ एन्ड ब्रिङ रेसिस्टेन्स आउट इन्टु द ओपन मिन्स के हो त त्यो ओपन गरिदिनु पर्यो डिल डाइरेक्टली विथ द रेसिस्टेन्स विदाउट एक्युजिङ भनेको ब्रिङ रेसिस्टेन्स आउट इन्टु द ओपन भनेको छ के हो त उसको रेसिस्टेन्सको त्यो ऊ किन विद्रोही भएको छ त कि वाइ द्याट पर्सन हेभ गट अपोजिट आइडिया नेगेटिभ आइडिया यु हेभ टु ओपनली टक विथ है त्यसलाई लुकाएर कुरा गर्ने भन्दा पनि अरूले पनि बुझुन् कि त्यस्तो भविष्यमा नहोस् त्यो ओपनली यु हेभ टु ब्रिङ द्याट आइडिया to the team so that you can have discussion and solve those and evaluate others objection fairly means use active listening to focus on what the other person is expressing both the words and the feeling भन्न खोजेको टिममा अब चाहिँ कन्फ्लिक्ट आयो कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि के हुनु पर्यो त भन्दा अरूलाई तपाईँले लिसन गर्नु पर्यो राम्ररी अथवा अरूको कुरा तपाईँले राम्ररी बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो इभालुएट अदर्स अब्जेक्सन फेयर किन अब्जेक्सन गरेको हो किन तपाईँको आइडियालाई उसले नमानेको हो त फेयरली बुझ्नुहोस् तपाईँ पनि मिस्टेकमा हुन सक्नुहुन्छ यु एज अ लिडर समटाइम्स मे कमिट मिस्टेक लिडरले सधैँ सही गर्छ भन्ने छैन लिडर समटाइम्स कमिट मिस्टेक सो द्याट एज अ लिडर यु हेभ टु बी भेरी फेयर तपाईँकै आइडियामाथि तपाईँले जज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ इभालुएट अदर्स अब्जेक्सन फेयरली है त्यो त एकदम मभन्दा जुनियर कर्मचारी हो त्यसले भनेको चाहिँ गलत हो भनेर नलिनुहोस् मिन्स समटाइम्स यु मे हेभ अ रङ आइडिया सो द्याट रेस्पेक्ट अदर्स आइडिया भन्ने कुरा and hold your arguments until the other person is ready for them means what is the thing here hold your arguments until the other person is ready for them भनेको छ मिन्स यहाँनिर के छ भनेको छ भन्दाखेरि अरू मान्छेले आफ्नो आइडिया अरू टिम मेम्बर्सहरूले when they are not ready to share their ideas at that time you have to hold your argument भनेको you gave one argument in the meeting and then